जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती दाता की श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि हरि बोल। कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भजन रंजना यशोदानंदन भजन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय नृसिंहदेव 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 जय जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय तुलसी महारानी की निताय गौर प्रेमानंदे नित्य लीला प्रविष्ट जंग विष्णुपादाय परम श्री भक्ति वेदांत वैष्णव श्री प्रभुपाद की प्रविष्ट जंग विष्णुपादाय परम श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की नित्य लीला प्रविष्ट जंग विष्णुपादाय श्री भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर महाराज की जय प्रविष्ट जंग विष्णुपादाय परम श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय प्रविष्ट जंग विष्णुपादाय परम श्री जगन्नाथ दास महाराज की गुरु परंपरा की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री जगन्नाथ श्री क्षेत्रपुरी धाम की
अवधि मायापुर धाम की, गंगा माई की, जो जमुना माई की, भक्ति तुलसी महारानी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। गौर ब्रह्मानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनैभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः। वृंदावै तुलसी देव या वै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय नाम महाप्रभु की जय श्री मंगलाचरण की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की हृदय गौर नमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिभावति नैष्टिके भक्तिभावति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्द गोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज शुभ सन्ध्या যারা উপস্থিত হয়েছেন ভাগ্যবান ভাগ্যবতী, বিশেষ করে আজ পবিত্র তিথি পবিত্র সন্ধ্যা মহালয়া সন্ধ্যা, যে সন্ধ্যা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধ্যা। আজ গুরুত্বপূর্ণ তিথি। এতদিন চলছিল কি পিতৃপক্ষ চলছিল, আজকে হচ্ছে দেবী পক্ষ শুরু হয়। আজ হচ্ছে মহালয়া মিনসি মহালয়, মহালয়া মানে পিতৃপক্ষের শেষ, দেবীপক্ষ শুরু হলো। তার জন্যে মা দুর্গা দেবী যিনি হচ্ছেন এই জগতের ভগবান যাকে দিয়েছেন কি জেলার, যিনি হচ্ছেন মায়া দেবী, যে মায়া দেবী এই জড় জগতের দায়িত্বে আছেন। আর কিভাবে দায়িত্বে আছেন? যে ভগবান ভক্তি না করবে তাকে তিতাব ক্লেশ প্রদান করবে। ঠিক আছে, জেলের কাজ কি? জেলের কাজ শাস্তি দেবে কিংবা দণ্ডবিধান করবে। কাকে দণ্ডবিধান করবে? যে তার কথা না শুনবে। জেলের মধ্যে যে আছে, জেলের মধ্যে যে আছে সে তার কথা না শুনে তাকে যে যেরকম ভাবে তা কঠোর শাস্তি দেবে, নাকি? সেরকম আমরাও সবাই জেলে আছি। এটা হচ্ছে কি জেল।
আমরা প্রিজনার, কারাগারে আমরা আছে কয়েদি আর কি নাকি। তার জন্য যে মায়াদি বলছেন সবাই কৃষ্ণ ভজনা করো নাকি, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। হরে হরে। মায়াদেব বলছেন কি সবাই কৃষ্ণ ভজনা করো, আর যে ভজনা করছে না জেলার কি করবে, জেলার কথা না শুনলে তোমার জন্য, তাহলে কেউ বললে তোমার জন্য সাধারণ কাজ, তুমি যে ভালো কাজ করবে তাকে বলবে কি তুমি আমার কাছে থাকো, আমি যা অর্ডার করবো সেটাই করবে। আর যে কথা শুনবে না তাকে বলবে যে পাথর ওখানে আছে, পাথর ভাঙ, ঠিক আছে। আরো কাউকে বলে রড গুলো আছে তাকে ওইখান থেকে তুলে ওখানে রাখো নিয়ে গিয়ে, ঠিক আছে। সেরকম এই সংসারে যে যেরকম ভাবে কথা শুনবে, ভগবানের নির্দেশ পালন করবে, অনুশাসন পালন করবে, তাকে মায়াদেব সেরকম ভাবে কি করবেন, পরিচালনা করবেন। আর মায়াদেব কি করেছেন, সবার কাছে একটা সিসিটিভি লাগিয়ে রেখেছেন নাকি। আর ভগবান কি করেছেন, সাক্ষী রূপে আছেন। ভগবান কি রূপে আছেন, পরমাত্মা রূপে আছেন নাকি। আর আত্মা রূপে শরীরে আছেন, সবাই শরীরে আত্মা রূপে আছেন, পরমাত্মা রূপে সাক্ষী রূপে আছেন। আর আত্মা কি করছে না করছে, পরমাত্মা সব সাক্ষী থাকছে। তার জন্য সিসিটিভি লাগিয়ে রেখেছেন আর কি নাকি, আত্মা রূপে। যেখানে আমরা যাই না কেন, যা কিছু করি না কেন, সব রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে নাকি। হ্যাঁ, অন্তরে গোরা বসে আছে, কেমনি ফাঁকি দেবে, ফাঁকি দেওয়ার জায়গাই নেই। আর যারা অজ্ঞানী তারা কি বলে, ফাঁকি দিয়ে দিলাম নাকি, কেউ ছিল না, আমি এই মন্দ কর্ম করলাম, কিংবা এই কেউ ছিল না, আমি যে গুরুদেব বললেন শিষ্যকে যে যেখানে কেউ থাকবে না নিয়ে যাও, এই আপেল খেয়ে চলে আসবে। হ্যাঁ, সেই শিষ্য কি করলো, দুজন শিষ্য, একজন দুজন তিনজন এরকম শিষ্য ছিল, তিনজনকে দিলেন। দুজন কি করলো, গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কোথায় পাহাড়ের গুফায় গিয়ে খেয়ে চলে এলো, আর একজন ঘর দরজা বন্ধ করে খেয়ে চলে এলো। আর একজন শিষ্য কি করলো, ঘুরে ঘুরে আর কোথায় খেতে পারছেন, যেখানে যাচ্ছেন সেখানে বলছেন সব জায়গায় দেখছি ভগবান তাকিয়ে আছেন আমাকে। কেন, ভগবান কোথায়, হরি ব্যাপক সর্বত্র সমানা, প্রেমে প্রকট হই মে জানা, ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদয়ে অর্জুন তিষ্ঠতি, ব্রাহ্মণ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়া। সব জায়গায় ভগবান কি করছেন, আছেন। হ্যাঁ, আর আমরা যে যেরকম ভাবে প্রেম করবে তার কাছে সেই ভাই ভগবান প্রকট হবে। সুতরাং সেই শিষ্য ঘুরে ঘুরে চতুর্দিকে দেখছে, আর এরা দুজন আগে খেয়ে চলে এসে বলছে আমরা ফার্স্ট হয়ে গেছে, সেকেন্ড হয়ে গেছে, থার্ড হয়ে যাবে নাকি। তখন সেই শিষ্য এসে কি কাঁদছে, বলে গুরুদেব বলছেন কাঁদছো কেন, এরা বলছে আমরা ফার্স্ট হয়ে গেছি তো ওই জন্য কাঁদছে। কারা বলছে, এই দুজন যে আছে বলে ফার্স্ট সেকেন্ড আমরা হয়ে গেছি তার জন্য ও কাঁদছে। তখন বলছে গুরুদেব আমি তো যেখানে দেখছি ভগবান আর গুরুদেব আছেন, স্বয়ং সাক্ষাৎ তাকিয়ে আছেন আমাকে, আমি কোথায় খাবো, কোথায় ভগবান নেই। বলে তুমি ফার্স্ট হয়েছ, এরা হচ্ছে ফেল হয়ে গেছে। সুতরাং এই সংসারটাই সেরকম, যে যেরকম ভাবে অনুশাসন পালন করবে তাকে সেরকম ভাবে ভগবান কি করবেন, পুরস্কৃত করবেন। হ্যাঁ, যেরকম ভগবান কি করেছেন, মায়াদেবকে দিয়েছেন বিভিন্ন জিনিস, আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন খেলা করার জন্য নাকি। মা যখন কাজ করে কি করে, বাচ্চাদেরকে খেলনা ধরিয়ে দেয়, ওই খেলনাতে সন্তুষ্ট হয়ে যায়, মা বলে ঠিক আছে ঠিক আছে চলো 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 নাকি। আর ওই খেলনাতে যদি না হয় কান্না করে তখন মা তুলে নেয় নাকি। সেরকম ভগবান মায়াদেবীকে দিয়ে সংসারে বিভিন্ন প্রকার জিনিস দিয়েছে, তাকে নিয়ে আমরা কি করছি, কি করে তাকে ইউটিলাইজ করবো তার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকছি নাকি। ভগবানকে ভুলে গেছি, ভগবানকে ভুলে গেছি না, তখন তো সেই মুহূর্তে যখন ভুলে যাচ্ছি আমরা, যখন ভুলে যাচ্ছি তার মাঝখানে যে এইসব ভুলে গিয়ে ভগবানকে প্রার্থনা করছে, মঙ্গলাচরণ করছে, মঙ্গল আরতি করছে, নাম জপ করছে, ভোগ আরতি করছে, তখন ভগবান বলছেন সাবাস, হরি বল। বলে এত কিছু দেওয়ার পর ভুলে গিয়ে তুমি আমার সেবা করছো নাকি। তখনই ভগবান কি হয়ে যান, খুশি হয়ে যান, তখন সাক্ষী রূপে আছেন, বলছেন তোমাকে তো ছেড়েছি, তুমি কি করছো। যখন আমরা তার ভজনা করি তখন ভগবান খুশি হয়ে যান। হ্যাঁ,
তার জন্য সংসারটাই সেরকম ভাবে তৈরি করা হয়েছে। যেরকম এই যে ভাদ্র পূর্ণিমা থেকে মহালয়া পর্যন্ত পিতৃপক্ষ চলছিল। এই পিতৃপক্ষ যে হচ্ছে পিতা মাতারা, যারা আত্মীয় স্বজনরা যারা দেহান্ত হয়েছে, পরলোক গমন করেছে, ইহলোক গমন, ইহলোক তো পরলোক গেছে, অপ্রকট হয়েছে, তাদের জন্য কি করা উচিত? শ্রাদ্ধ দেওয়ার বিধি আছে। সেই শ্রাদ্ধর বিধি, শ্রাদ্ধ শ্রদ্ধা সহকার যা অর্পণ আমরা করবো তাকে শ্রাদ্ধ বলা হয়। সেই যে শ্রাদ্ধ পিতৃতর্পণ করা আমাদের কোন পবিত্র নদীতে গিয়ে করার বিধি আছে। আর সেই যে যখন আমরা তর্পণ করছি তখন কি হচ্ছে, যারা দেহান্ত হয়েছে তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে। এখানে প্রশ্ন আছে কি করে পৌঁছে যাচ্ছে? ভগবান নির্দেশ দেন যে কি বরুণ দেবতার মাধ্যমে দিয়ে ভগবানের কাছে পৌঁছাচ্ছে, আর ভগবান বিষ্ণু কি করছেন? সূর্যদেবকে দিচ্ছেন। আর সূর্যদেব কি করছেন? পিতৃপক্ষে যে আছেন দেবতা অর্জমা নামে, তার কাছে পাঠাচ্ছেন। এইভাবে আর হচ্ছে আমরা কাককে খাই, কাককে অর্পণ করি, গোমাতা, এই মাধ্যমে দিয়েও যায়। যে পিতৃপুরুষ আছেন তাদের কাছে যায় আর কি, কিংবা পিতৃলোকে যায় আর কি। যেরকম আমরা উদাহরণ বলা হচ্ছে, ওরা তো কোথায় আছে আমরা দেখেনি, জানি না, আমরা শুনেছি, শাস্ত্রে বলা আছে, শাস্ত্রে এরকম বর্ণনা করা আছে। যেরকম আমরা আমেরিকা কি ইংল্যান্ডে যদি থাকে কেউ ছেলে কি মেয়ে, তার কাছে যেরকম আমরা টাকা পাঠাই, তাই ও কিন্তু ওখানে আছে, আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি না। ফোনে এখন যেরকম কথা হচ্ছে, ওখানে আছে, আমরা ফোনে কথা বলতে পারছি। তো টাকা পাঠালে 1 মিনিটের মধ্যে, 1 সেকেন্ডের মধ্যে টাকা চলে যাচ্ছে। ঠিক সেরকম এখান থেকে যদি আমরা পাঠাই তাহলে কি হবে? পিতৃলোকেও যাবে। এখন সেরকম ভাবে এটা যদি আমরা বিশ্বাস করতে পারি, আর ওইটাও সেরকম ভাবে ব্যবস্থা আছে। তার জন্য পিতৃপুরুষদের আমাদের অর্পণ করা বিধি আছে। বিশেষ করে এটা ভগবান করেছিলেন যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধের শেষে ভগবান পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে গিয়ে পাণ্ডবদের সাথে দ্রৌপদী সমেত গিয়ে কি করেছিলেন না, পবিত্র নদীতে গিয়ে অর্পণ করেছিলেন। আজকে শ্রীমদ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে 8ম অধ্যায় 1ম নম্বর শ্লোকে এটা বর্ণনা করা হয়েছে। আপনারা আজকে একটু মহালয়া আছেন, আজকে আপনারা একটু ভাগবত পাঠ করে নেবেন, একটা শ্লোকে সবাই একটু পড়ে নেবেন। বিশেষ করে এখানে শ্রীমদ ভাগবত প্রথম স্কন্ধ 8ম অধ্যায় 1 নম্বর শ্লোকে বর্ণনা করা আছে যে শাস্ত্রে যেটা বিধি আছে যে সত্যি সত্যি পিতৃতর্পণ করা হয় কিনা, পিতৃ উদ্দেশ্যে করা উচিত কিনা, ভাগবত সে 5000 বছর আগে এই বিধি কিন্তু প্রচলিত হয়ে আছে। এখানে 8ম অধ্যায় কুন্তী দেবীর প্রার্থনা এবং পরীক্ষিতের প্রাণ রক্ষা, এই সূত্রে এখানে বলা আছে সুত উবাচ অথতে সপরেতানং শান দুঃখ কমিচ্ছতাম দাতুং সকৃষ্ণ গঙ্গায়াং পুরস্কৃত্য যদুস্ত্রিয়া। এখানে শব্দর্বে বলা হচ্ছে সুত উবাচ, সুত গোস্বামী বললেন, অথ এইভাবে তে পাণ্ডবেরা সম্পরেতানম মৃতদের স্নানম আত্মীয়দের উদকম জল ইচ্ছতাম অভিলাষ করে দাতুম প্রদানের জন্য সকৃষ্ণ দ্রৌপদী সহ গঙ্গায় পুরস্কৃত অগ্রে রেখে যজু গিয়েছিলেন স্ত্রীগণ। এখানে অনুবাদে বলা হচ্ছে সত গোস্বামী বললেন, তারপর পরলোকগত আত্মীয় স্বজনদের উদ্দেশ্যে জল অর্পণ করার মানসে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদী সহ গঙ্গা তীরে গমন করেছিলেন। কোথায় গেছিলেন? গঙ্গা তীরে গমন করেছিলেন। কার সাথে? ভগবানের সাথে। মহিলারা অগ্রভাগে গিয়েছিলেন।
তাৎপর্য এখানে বলা আছে, যখন পরিবারের কোনো কারো মৃত্যু হয় তখন গঙ্গা বা অন্য কোনো পবিত্র নদীতে স্নান করার প্রথা হিন্দু সমাজে আজও প্রচলিত রয়েছে। পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে পরিবারের প্রতিটি সদস্য এক ঘটি গঙ্গা জল অর্পণ করেন এবং স্ত্রীলোকদের পুরো ভাগে রেখে তারা সারিবদ্ধভাবে গমন করেন। আজ থেকে 5000 বছর পূর্বে পাণ্ডবরাও সেই প্রথা অনুসরণ করেছিলেন। পাণ্ডবরা এটা করেছিলেন, তার জন্য তখন থেকে এই প্রথা চলে আসছে। পাণ্ডবদের মামাতো ভাই হওয়ার ফলে সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ছিলেন। ভগবান স্বয়ং করেছেন, তার জন্য এখানে নির্দেশ দিচ্ছেন। হ্যাঁ, আর বিশেষ করে ভক্তদের কি বলা হচ্ছে, ভক্তরা ভগবানকে ভোগ অর্পণ করে, সেই মহাপ্রসাদ তাদেরকে অর্পণ করে। ঠিক আছে, আপনারা একটু পড়ে নিন তাহলে, মহালয়া আজকে আছে। অনুবাদ আর তাৎপর্য পড়ে। অষ্টম অধ্যায়, কুন্তী দেবীর প্রার্থনা এবং পরীক্ষিতের প্রাণ রক্ষা। অনুবাদ, সুত গোস্বামী বললেন, তারপর পরলোকগত আত্মীয় স্বজনদের উদ্দেশ্যে জল অর্পণ করার মানসে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদী সহ গঙ্গা তীরে গমন করলেন। মহিলারা অগ্রভাগে যাচ্ছিলেন। তাৎপর্য, যখন পরিবারের কারো মৃত্যু হয় তখন গঙ্গা বা অন্য কোনো পবিত্র নদীতে স্নান করার প্রথা হিন্দু সমাজে আজও প্রচলিত রয়েছে। পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে পরিবারের প্রতিটি সদস্য এক ঘটি গঙ্গাজল অর্পণ করেন এবং স্ত্রীলোকদের পুরোভাগে রেখে তারা সারিবদ্ধভাবে গমন করেন। আজ থেকে 5000 বছর পূর্বে পাণ্ডবেরাও সেই প্রথা অনুসরণ করেছিলেন। পাণ্ডবদের মামাতো ভাই হওয়ার ফলে সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ছিলেন। হরে কৃষ্ণ। আজকে পবিত্র তিথি মহালয়াতে সবাই একটু ভাগবত স্পর্শ করা মানে কত বড় কথা। হ্যাঁ, অনুবাদ তাৎপর্য। অনুবাদ, সুত গোস্বামী বললেন, তারপর পরলোকগত আত্মীয় স্বজনদের উদ্দেশ্যে জল অর্পণ করার মানসে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদী সহ গঙ্গা তীরে গমন করলেন। মহিলারা অগ্রভাগে যাচ্ছিলেন। তাৎপর্য, যখন পরিবারের কারো মৃত্যু হয় তখন গঙ্গা বা অন্য কোনো পবিত্র নদীতে স্নান করার প্রথা হিন্দু সমাজে আজও প্রচলিত রয়েছে। পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে পরিবারের প্রতিটি সদস্য এক ঘটি গঙ্গাজল অর্পণ করেন এবং স্ত্রীলোকদের পুরোভাগে রেখে তারা সারিবদ্ধভাবে গমন করেন। আজ থেকে 5000 বছর পূর্বে পাণ্ডবেরাও সেই প্রথা অনুসরণ করেছিলেন। পাণ্ডবদের মামাতো ভাই হওয়ার ফলে সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ছিলেন। কুন্তী দেবীর প্রার্থনা এবং পরীক্ষিতের প্রাণ রক্ষা। অনুবাদ, সুত গোস্বামী বললেন, তারপর পরলোকগত আত্মীয় স্বজনদের উদ্দেশ্যে জল অর্পণ করার মানসে পাণ্ডবরা দ্রৌপদী সহ গঙ্গা তীরে গমন করলেন। মহিলারা অগ্রভাগে যাচ্ছিলেন। তাৎপর্য, যখন পরিবারের কারোর মৃত্যু হয় তখন গঙ্গা বা অন্য কোনো পবিত্র নদীতে স্নান করার প্রথা হিন্দু সমাজে আজও প্রচলিত রয়েছে। পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে পরিবারের প্রতিটি সদস্য এক ঘটি গঙ্গাজল অর্পণ করেন এবং স্ত্রীলোকেদের প্রভাবে রেখে তারা সারিবদ্ধভাবে গমন করে। আজ থেকে 5000 বছর পূর্বে পাণ্ডবরাও সেই প্রথা অনুসরণ করেছিলেন। পাণ্ডবদের মামাতো ভাই হওয়ার ফলে সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ছিলেন। हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। পড়বে সবাই তার প্রণাম করুন।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 इति षोडशकं नामं इति षोडशकं नामं कलिकल्मषनाशनम् कलिकल्मषनाशनम् नातो परतर उपाय नादपरतरूपाय सर्ववेदेषु दृश्यते सर्ववेदेषु दृश्यते सर्ववेदेषु दृश्यते इति षोडशकं नामं कलिकल्मषनाशनम्। যে মন্ত্র আমাদের বলা হয়েছে জপ করার জন্য, হ্যাঁ, সে হচ্ছে কি 16 নাম 32 অক্ষর, এই হচ্ছে তন্ত্র। হ্যাঁ, 16 নাম 32 অক্ষর, এই হচ্ছে তন্ত্র। এই মন্ত্র যদি আমরা উচ্চারণ করি, এর মাধ্যমে দিয়ে আমাদের কি হবে, সার্বিক মঙ্গল হবে। আর নিত্যম ভাগবত সেবায়া, প্রত্যেকদিন কি করতে হবে, আমাদের ভাগবত পাঠ শ্রবণ করতে হবে, পাঠ করতে হবে। হ্যাঁ, এই দর্শন করবেন, প্রণাম করবেন। ভাগবত স্বয়ং ভগবান। হ্যাঁ, এই ভাগবত হচ্ছে কি স্বয়ং তরণী, যেটাকে আমাদের এই ভবসাগর থেকে উত্তীর্ণ করার, হ্যাঁ, পার করার একমাত্র রাস্তা ভাগবত। তার জন্য প্রত্যেককে ভাগবত কি করতে হবে, পড়তে হবে, শ্রবণ করতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে, ভগবানের ভজন আমরা করতে পারবো। কার ভজনা? নন্দনন্দনের ভজনা করতে পারবো। কি বলা আছে, ভজং রে মন শ্রীনন্দ নন্দন অভয়া চরণ বৃন্দরে দুর্লভ মানব জন্ম সৎসঙ্গে তোর হে ভব স্বর্গ সাহম পার হে। হ্যাঁ, কি বলা আছে, ভজং রে মন শ্রীনন্দ নন্দন। যদি আমরা ওই মনুষ্য জন্ম পেয়েছি, এই মনুষ্য জন্ম কিসের জন্য হয়েছে? মনুষ্য জন্ম কিসের জন্য হয়েছে? সাধু সঙ্গে থাকার জন্য, জীবনযাপন করার জন্য। হ্যাঁ, দুর্লভ মানব জন্ম সৎসঙ্গে, দুর্লভ মানব জন্ম সৎসঙ্গে তরে ভব সিন্ধুরে। যদি ভব সিন্ধু, এই ভব মানে কি? ভব মানে দুঃখ, সিন্ধু মানে সাগর, নাকি? এই দুঃখর সাগর থেকে যদি আমরা উত্তীর্ণ হতে চাই, তাহলে কি করতে হবে? সৎসঙ্গে নৌকায় বসতে হবে, নাকি? যদি সাধু সঙ্গে নৌকায় বসে থাকি, তাহলে এক সময় আমরা এই ভব সাগর থেকে পার হয়ে যাবো। হরি বল। হ্যাঁ, দুর্লভ মনুষ্য জন্ম সৎসঙ্গে তরে ভব সিন্ধুরে। হ্যাঁ, আর কি বলা আছে? হ্যাঁ, শীত আতপ বাত বরিশন এদিনই জামিনী জাগিরে। হ্যাঁ, বিফলে শীত আতপ বাত বরিশন এদিনই জামিনী জাগিরে। বিফলে সেবিনু কৃপণ দুর্জন চপল সুখ ভোগ লাগে। আমরা কি করছি এই সংসারে এসে? শীত আত পরিষণ, আমরা রোদ্দু কি, গরম কি, শীত কি, বর্ষা কি, কিছু মানি না। কিসের জন্য? কষ্ট কাজ করার জন্য মানছি। অফিস যত বৃষ্টি হচ্ছে আমরা কাজ করছি, যত গরম তার মধ্যেও কাজ করছি, আর কি ঠান্ডা তার মধ্যেও কাজ করছি। কিসের জন্য? না, বাচ্চারা বলবে বিফলে সেবিনু কৃপণ দুর্জন। কার জন্য? দুর্জন। দুর্জন কাকে বলা আছে? সুজন কাকে বলা আছে? দুর্জন মানে ভগবানের সেবা পুজো করছে না, তাদের জন্য আমরা খাটছি। কেন? হ্যাঁ, বলবে কি না, আমার বাবা কি মা আমাকে খেটে খেটে খাওয়াচ্ছে, এই খুশির জন্য, যে বলবে আমার বাবা ভালো বলে। কিন্তু তারা হচ্ছে দুর্জন। কিসের জন্য দুর্জন বলা আছে? তারা ভগবানকে বুঝতে চাইছে না, জানতে চাইছে না। হ্যাঁ, তারা ভগবান ভজনা করছে না। বিফলে সেবিনু কৃপণ দুর্জন। কৃপণ কাকে বলা হচ্ছে? ব্রাহ্মণ কাকে বলা হচ্ছে? কৃপণ কাকে বলা হচ্ছে? ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ মানে যে হচ্ছে ব্রহ্ম জানাতিথি ব্রাহ্মণ, যে ব্রহ্ম ভগবানের সেবা উপাসনা করছেন তাকে বলা হচ্ছে কি ব্রাহ্মণ। যে হচ্ছে এই শরীরকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করছে তাকে বলা হচ্ছে ব্রাহ্মণ। যে ব্রহ্ম উপাসনা করছে, ভগবানের উপাসনা করছে, তাকে ব্রাহ্মণ বলা হচ্ছে। ব্রহ্ম জানাতিথি ব্রাহ্মণ। আর যে হচ্ছে কৃপণ কাকে বলা হচ্ছে? যে এই শরীর দুর্লভ মনুষ্য শরীর, যে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করছে না।
এই শরীর দিয়ে যে ভগবানের সেবা করছে না তাকে কি বলা আছে? কৃপণ বলা আছে, ব্রাহ্মণ আর কৃপণ। কিন্তু জড় জগতে বলা হয়েছে টাকা পয়সা খরচ করবেন তাকে কৃপণ বলা হয়, ঠিক আছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে কি বলা হচ্ছে? যেই শরীর দিয়ে ভগবানের সেবা করছে না, এই শরীর দিয়ে কি করছে? কুসঙ্গ করছে আর হচ্ছে অসামাজিক কাজ করছে, তাকে বলা হয় কৃপণ। যে ভগবানের সেবা পূজায় নিজের শরীরকে নিয়োজিত করছে না, যে হরিনাম করছে না, ভগবানকে মালা পড়াচ্ছে না, ভগবান জন্য চন্দন ঘুরছে না, যে ভগবানের সেবা পূজা করছে না, মন্দিরে মার্জনা করছে না, তাকে কি বলা হচ্ছে? কৃপণ। বিফল সেবিনু কৃপণ দুর্জন। হ্যাঁ, চপল সুখ ভোগ লাগিরে। চপল সুখ মানে একটু সুখ, কি বলবে? আমার মা ভালো, আমার বাবা ভালো। কিসের জন্য ভালো? তা খেটে খুটে কত খেতে দিচ্ছে আমার। হ্যাঁ, এই ভালো বলবে বলে আমরা কি করছি? রাত দিন কষ্ট মানছি না, রোদ্দুর বৃষ্টি কিছু মানছি না, খাটছি। কিন্তু বলা হচ্ছে কমল জল জল জীবন ডলমল ভজু হরিপদ নীতিরে। হ্যাঁ, যদি আমরা এই জীবনটা কিরকম? কমল পাতার উপর, কমল পাতার উপর, কমল মানে পদ্ম পাতার উপর যে জল থাকে, কোনো ভরসা নেই। ভরসা থাকে? পদ্ম পাতার উপর যখন জল থাকে, কখন যে টপকে চলে যাবে, মিশে যাবে জলের সাথে, আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে? যতক্ষণ জল আছে আমরা দেখছি, কখন যদি হাওয়া একটু আসে, সে জল কি হবে? জীবনে সেরকম ঝড় আসলে কখন যে জীবনটা কখন কোথায় চলে যাবে তার কোনো গ্যারেন্টি নেই। নিঃশ্বাসে নাই বিশ্বাস বন্ধু, নিঃশ্বাসে নাই বিশ্বাস। তার জন্য কি করতে হবে? না ভজ হরিপদ নীতিরে। কি করতে হবে? হরির চরণ। হ্যাঁ, আমাদের কি করতে হবে? ভজনা করতে হবে। ভজু রে মন শ্রী নন্দ নন্দন। কার চরণ ভজনা করতে হবে? শ্রী নন্দ নন্দনের কৃষ্ণের চরণ ভজনা করতে হবে। অভয় চরণার বিন্দরে, যার চরণে আমরা আশ্রয় নিলে ভয় নেই, সেই চরণে আমাদের কি করতে? ভজনা করতে হবে। হ্যাঁ, আর যদি আমরা সেইটা তা না করি তাহলে কি হবে? কি হবে? কমল জল জল জীবন টলমল। হ্যাঁ, যে কোনো সময় কি হবে? জীবন চলে যেতে পারে। হ্যাঁ, কমল পদ্ম পাতার উপরে জল থাকলে কোনো ভরসা নেই, জীবনকে সে তার জন্য কোনো ভরসা নেই। যতক্ষণ আমরা দুর্লভ মনুষ্য শরীর পেয়েছি, তাই কি করতে হবে? নাম ভগবানের সেবায় আমাদের নিয়োজিত করতে হবে। হ্যাঁ, এই দুর্লভ মনুষ্য শরীর, হ্যাঁ, যদি আমরা ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করি তাহলে জীবন ধন্য হবে। দুর্লভ মনুষ্য শরীর কি করলে দুর্লভ হবে? কে বলতে পারবে? কি করলে দুর্লভ হবে এই মনুষ্য শরীর? ভগবান সেবা তো করলে না, ভগবান অনুকূল ভক্তি আছে যে, সেইগুলো কি করতে হবে? অভ্যাস করে নিতে হবে, তাহলে দুর্লভ হয় মনুষ্য শরীর। আর প্রতিকূল ভাবকে কি করতে হবে? বর্জন করতে হবে। প্রতিকূল ভাব কি? প্রতিকূল ভাব কি? বিশেষ করে আমাদের ইস্কনে যেটা 4টে নিয়ম বলা হয়েছে প্রতিকূল ভাব, তাকে কি করতে হবে? বর্জন করতে হবে। কি 4টে নিয়ম? দ্বৈত ক্রীড়া বর্জন করতে হবে, নেশা বর্জন করতে হবে, আমিষ আহার বর্জন করতে হবে, অবৈধ সঙ্গ বর্জন করতে হবে। এটা প্রতিকূল ভাব। এগুলো করলে কি হবে? ভগবান থেকে আমরা দূরে সরে যাব, ভগবান থেকে বিমুখ হয়ে যাব। আর সে যদি বিমুখ হয় তাহলে কি হবে? মায়া দেবী জাল ফেলবে, সঙ্গে সে মায়া জালে পড়ে যাব। কৃষ্ণ বলে বহির্মুখ জীব ভোগ বাঞ্ছা করে, নিকটস্থ মায়া ধারে চাপটিয়া ধরে। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে গিয়ে বহির্মুখ হয়ে যাব, তখন কি হবে? মায়া পিছনে পিছনে তার লাগিয়ে দেবে সাইড, নাকি? হ্যাঁ, আর যখন আমরা আবার ঘুরে ভগবান দিতে আসবো, তখন মায়াদেব কি বলে? ঠিক আছে, সাবাস, তুমি আও, তুমি যাও, গেট পাস হয়ে গেল, তোমার যাও। আর যখন ঘুরবো আবার কি করবে? সেট লাগিয়ে দেবে সঙ্গে সঙ্গে, নাকি? তার জন্য সাধু সাবধান। এই অনুকূল ভক্তিকে আমাদের অভ্যাস করে দিতে। অনুকূল ভক্তি কি? প্রতিকূল ভক্তি তো আপনারা জানতে পারলেন। হ্যাঁ, যে দুধ ক্রীড়া বর্জন করতে হবে। দুধ ক্রীড়া মানে তাস পাশা যত, হ্যাঁ, লুডো খেলছি আমরা, তাস খেলছি, চেস খেলছি, এই যে পাশা খেলছি। এই পাশা খেলতে গিয়ে তো সেই, হ্যাঁ, কি হলো? পাণ্ডবদের কি হয়েছিল? হ্যাঁ, সর্বস্ব চলে গেছিল, ইভেন কি রিয়াল নারীও চলে গেছিল, নাকি? তারপরে কি?
আবার যখন ভগবান শরণে আসলো, ভগবান কথা মানলো, তখন প্রত্যাবর্তন হলো সব, নাকি? সেরকম সংসারে আমরা এই তাস ফাঁসা জুয়া খেলে আমাদের সর্বনাশ হবে, হচ্ছে তো সংসার, নাকি? আবার যখন ঘুরে ভগবানের দিকে আসছে, পরিবর্তন হচ্ছে জীবনের। আর যদি আমরা নেশা করি কি হবে? নেশা করলে কি হবে? নেশা করলে তপস্যা চলে যাবে। তপস্যা চলে যাবে। নেশা যদি করি আমরা সাধনা করতে পারবো না। তপস্যা চলে গেলে কি হবে? আমরা সাধনা করতে পারবো না। প্রত্যেক মানুষের সাধনা দরকার আছে। একটা স্টুডেন্টের সাধনা দরকার, একজন ভালো গৃহস্থ হওয়ার জন্য সাধনা দরকার, একজন ভালো গৃহিণী হওয়ার জন্য সাধনা দরকার, একজন ভালো মাস্টার হওয়ার জন্য সাধনা দরকার, একজন ভালো মানুষ হওয়ার জন্য সাধনা দরকার। এই সাধনা ছাড়া কিছু হবে না। প্রত্যেককে কি সাধনা করতে হবে। সাধনা যদি সে তাকে অষ্টরীতি বলে, তপস্যা যদি না করে, তার সাধনা হবে না। আর যদি পরবর্তী কি থাকছে, যদি হত্যা করে, ভোজন করে, আমিষ আহার করে, তাহলে কি হবে? দয়া চলে যাবে। দয়া চলে যাবে, নিষ্ঠুর হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর দয়া যদি চলে যায় তাহলে কি হবে? ক্রুয়েলটি হয়ে যাবে, নিষ্ঠুর হয়ে যাবে। সে নিষ্ঠুর হয়ে গেলে কি হবে? শান্তি পাবে না। আর প্রত্যেক মানুষের কি দরকার? শান্তি দরকার। আর শান্তি কিভাবে চলে যাবে? যদি দয়া না থাকে, মানুষের মধ্যে দয়া না থাকে অন্যের প্রতি, তাহলে ও শান্তি কি করে পাবে? পাওয়ার চান্সই নেই। আমরা যদি অন্য কাউকে দয়া না দেখাই, তাহলে আমাদের কে দয়া দেখাবে? আমরা যদি নিষ্ঠুর হই, প্রত্যেকদিন হত্যা করে ভোজন করি, তাহলে আমরা কেন বিপদে পড়বো না? পদম পদম যেত বিপদাম তে সাম। হ্যাঁ, আমরা যদি নিষ্ঠুর হই, তাহলে আমরা নিশ্চয় বিপদে পড়বো। যখন বিপদে পড়ছি, আমি তো কিছু করে না, আমার বিপদ কেন হলো? না, তুমি কর্ম ফলের তোমার ভুগতে হচ্ছে, নাকি? প্রারব্ধ আছে, ভুগতে হবে। আর আর ফোর্থ থাকছে কি? অবৈধ সঙ্গ, পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। পবিত্রতা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তার সে কি হবে? দরিদ্রতা এসে যাবে। হ্যাঁ, সুচি যার থাকবে না, তখন মা লক্ষ্মী পছন্দ করেন না, ভগবানও পছন্দ করে না। তার জন্য সংসারে এই হচ্ছে প্রতিকূল ভাব। এই প্রতিকূল ভাব থেকে আমাদের কি করে দূরে থাকতে হবে? মনে থাকলো তো, নাকি? প্রতিকূল ভাব থেকে দূরে থাকতে হবে। আর হচ্ছে অনুকূল ভাব কি কি না? প্রত্যেক দিন সৎসঙ্গে গ্রহণ করতে, সৎসঙ্গ গ্রহণ করতে উপস্থিত হতে হবে। যে কোনো জায়গা হোক, যেখানে ভগবান রাম, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, নারায়ণ, হরি, ভাগবত কথা, ভাগবতম আলোচনা হচ্ছে, ভাগবত পাঠ হচ্ছে, শ্রবণ করতে হবে। তাহলে কি হবে? আমাদের সার্বিক মঙ্গল হবে। হ্যাঁ, আর কি করতে হবে? প্রত্যেক দিন ভাগবত পাঠ, গীতা পাঠ শ্রবণ করতে হবে। আর কি? প্রত্যেক দিন হরিনাম জপ করতে হবে। এ হচ্ছে অনুকূল ভক্তি। প্রত্যেক দিন হরিনাম জপ করতে হবে। হ্যাঁ, কেন? শাস্ত্রে বলা হয়েছে, কি বলা হয়েছে? হরিনাম হরিনাম হরিনামই বা কেবলম কলো নাস্তেব 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 গতির অন্যথা। এছাড়া কোনো গতি নেই, গতি নেই, গতি নেই। কিন্তু যারা হরিনাম এখন জপ করেনি, তাহলে তাদের গতিটা কি আছে? যে কোনো সময় মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। কোন গ্যারান্টি আছে? এত বছর বাদে হবে? তার জন্য নাম সব সময় জপ করতে হবে। আর শুভম শীঘ্রম, যেটা শুভ তা কি করতে হবে? শীঘ্র জপ করতে হবে, হরিনাম করতে হবে। এই যে অনুকূল ভক্তি আমরা প্রত্যেক দিন গ্রহণ করব। যদি প্রত্যেক দিন গ্রহণ করি, তাহলে আমাদের সার্বিক মঙ্গল হবে। সৎসঙ্গ, কিছু না হলে বাড়িতে ছেলে মেয়েরা আছে, তাদের নিয়ে একটু বসে হরিনাম করবেন। একজন গীতা পাঠ করলো, হ্যাঁ, আরেকজন শোনালো। এই পিতৃপুরুষ থেকে আরম্ভ করে এই দৈপকে সব জায়গা বলা হচ্ছে। ভগবানও বলেছেন কি? যত করোসি যৎস্নাসি, যত চুহাসি যদাসিয়া, যত তপস্যা কৌন্তেয়, তৎ করো সমদর্পণম। তোমরা যা কিছু অনুষ্ঠান করছো, হবন করছো, দান করছো, তপস্যা করছো, সব আমাকে অর্পণ করো। সেরকম আমরা পিতৃপুরুষের জন্য পিতৃপক্ষে কি করা উচিত? ভগবানকে ভোগ অর্পণ করে মহাপ্রসাদ তাদেরকে অর্পণ করা উচিত। তাহলে তারা উদ্ধার পাবে। আর আমরা এরকম করে দিলাম উদ্ধার পেয়ে যাবে না। যখন সে মহাপ্রসাদ, ভগবানের মহাপ্রসাদ অর্পণ আমরা করব, বিষ্ণুকে অর্পণ করা যে কোনো মহাপ্রসাদ, তখন তারা কেউ মুক্তি পাবে। তার জন্য ভগবান গীতা এই ফর্মুলা দিয়েছে, যত করোসি যত স্নাসি যদাসিয়ত, যত তপস্যা কমতে তৎ করো সমদর্পণ।
আমাকে অর্পণ করো, আমাকে অর্পণ করে সেই মহাপ্রসাদ তাদেরকে অর্পণ করো। তাহলে অনুকূল ভক্তি বুঝতে পারলেন। চতুর্থ কি বলা হচ্ছে? মহাপ্রসাদ ভোজন করতে হবে। আর এই মহাপ্রসাদ কোথা থেকে এসছে? না, বিমলা দেবী, দুর্গা দেবী কৃপা করেছেন বলে আজকে আমরা পাচ্ছি এই মহাপ্রসাদ। যে পুরীতে বিমলা দেবী মন্দির, সে দুর্গা দেবী, হ্যাঁ, দুর্গা দেবী কৃপা করেছেন বলে বিমলা দেবী আমরা মহাপ্রসাদ পাচ্ছি। ভগবানের মহাপ্রসাদ ভোগ বিমলা দেবীর কাছে যাবে, আর বিমলা দেবী সে কি করে? সারা জগৎবাসী খাওয়াবে। ঠিক আছে? তাহলে এই অনেক অনুকূল ভক্তি আমাদের কি করতে হবে? গ্রহণ করতে হবে। আর প্রতিকূল ভক্তি, প্রতিকূল ভাব বর্জন করতে হবে। ভক্তির অনুকূল কার্যের স্বীকার, ভক্তির প্রতিকূল ভাব বর্জন অঙ্গীকার। ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যা, তাহারই প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ কুমার। কার প্রার্থনা শুনবেন? যার ষড়ঙ্গ শরণাগতি থাকবে। ষড়ঙ্গ শরণাগতি কি বলা আছে? দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃতে বরণ, অবশ্য রাখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাসে পালন। ভক্তির অনুকূল মাত্র কার্যের স্বীকার, ভক্তির প্রতিকূল ভাব বর্জনাঙ্গীকার। এই 6 রকমের শরণাগতি। প্রথম শরণাগতি কি? দৈন্যতা। দৈন্যতা যদি না থাকে তাহলে আপনারা শান্তি পাবেন না, আর শরণ নিতে পারবেন। অহংকার যদি থাকে সৎসঙ্গে আসতে পারবেন? হ্যাঁ, হরিনাম করব, এখন হরিনাম করার বয়স হয়েছে বলে কিনা, হ্যাঁ, তোমার মনে অহংকার আছে, এ নিশ্চয় নরকে যাওয়ার রাস্তা তৈরি করছে নাকি, এ নরকে যাবে বলে এইসব কথা বলছে। মানে এই কথা বলা মানে তার মনে নরক। হ্যাঁ, দৈন্য আত্মনিবেদন। যতক্ষণ আমরা আত্মসমর্পণ না করছি কার কাছে? ভগবানের কাছে, ততক্ষণ আমাদের শরণাগতি হলো না। আত্মসমর্পণ করছি বলে কি করে জানা যাবে? যখন আমরা ভগবানের সেবা পুজো করব, হ্যাঁ, ভগবানের নাম কীর্তন করব, আর ভগবানের ভক্তর সেবা করব। হ্যাঁ, ভক্ত সেবা পরম সিদ্ধি প্রেম লতিকার মূল। যেদিন গৃহে ভক্ত দেখি, গৃহেতে গোলক ভাই। কোথায়? এই গৃহেই গোলক বৃন্দাবন হয়ে যায়। তার জন্য যে ঘরে সৎসঙ্গ হয় তার মানে কি গোলক বৃন্দাবন হয়ে যাচ্ছে। না হলে তো ভক্তি আরাধনা করতে পারবে না, পারবে? তার জন্য বলি ভক্তদের প্রত্যেক ঘরে ঘরে সৎসঙ্গ করা যায়। 6 মাস হোক, 5 মাস হোক, 2 মাস হোক, 1 মাস হোক, যে সৎসঙ্গ করা মানে বৃন্দাবন বানানো, গোলক বৃন্দাবন তাকে বানানো হচ্ছে নাকি। আর কি বলা হচ্ছে? হ্যাঁ, প্রথমটা কি বলা হলো? দৈন্য আত্মনিবেদন, গোপ্তৃতে বরণ। এসব বড় বড় টপিক সাময়িক ভাবে আলোচনা করছি। হ্যাঁ, গোপ্তৃতে বরণ মানে গোপীরা যেরকম ভগবানকে বরণ করছিলেন, কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু বুঝেন না। তাদের কাছে কি ছিল? একমাত্র কৃষ্ণই ছিলেন শ্রেষ্ঠ, আর কিছু নয়। এই কথা নিয়ে অনেক কথা আছে, আমাদের সময়ের স্বল্পতা। যেরকম নারদ মুনি একদিন কি করেছিলেন? নারদ মুনি বললেন ভগবানের শরীর অসুস্থ হয়েছে। নারদ মুনি বললেন, ভগবান আপনার শরীর অসুস্থ না হয়েছে, কেউ যদি শ্রেষ্ঠ ভক্ত তার চরণের ধুলো একটু দেয় তাহলে কি হবে? আমার শরীর ঠিক হয়ে যাবে। তো নারদ মুনি গেলেন খুঁজতে, কোথায় সব যারা দেবতারা ছিল তপস্যা করছিল, ঋষিরা তপস্যা করছিল, তাদের কাছে গিয়ে বললেন, বলে ভগবানের শরীর একটু অসুস্থ হয়েছে, কিংবা ভগবান সবকিছু লীলাবিলাস করেন, হ্যাঁ, কৃষ্ণের শরীর একটু এরকম হয়েছে, আর যদি কেউ শুদ্ধ ভক্ত তার চরণ ধুলো দেয় তাহলে কি হবে? তাহলে ওনার শরীর ঠিক হয়ে যাবে। তো সবাই ভয় পেয়ে যাচ্ছে, ওই বাবার কৃষ্ণের শরীর, ভগবান কৃষ্ণের শরীর আমরা দিতে পারবো না, ধ্বংস হয়ে যাবো। তো নারদ মুনি কি করলেন? সব জায়গায় ঘুরে 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 ফিরে চলে এলেন, কেউ দিল না। ভগবান বলছেন, দেবর্ষি কি হলো? বলো কেউ দিল না, সবাই ভয় পেয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওখানে সুপাত তখন বলছেন কেউ দিল না, সবাই ভয় পেয়ে যাচ্ছে। কিসের জন্য ভয় পেয়ে যাচ্ছে? আমাদের চরণ গুলো আমরা দিতে পারবো না। কেন? ভগবান শুনতে লাগবে, দিতে পারবো। তখন নারদ ফিরে চলে এসছেন। ফিরে আসে ভগবান বলছেন এইরকম ঘটনা, কি করা যাবে? বলছেন নারদ, হে দেবর্ষি, বৃন্দাবনে গেছিলে গোপীদের কাছে, বলে তারা কি দেবে? বলে যান। গিয়ে তখন কি করেছেন? নারদ জিজ্ঞেস করছেন গোপীদেরকে। নারদ যাওয়ার সাথে সাথে গোপীরা, তার জন্য তো গোপ্তৃতে বরণ বলা হয়েছে। হ্যাঁ,
গোপীরা সঙ্গে সঙ্গে বলছে ভগবান কৃষ্ণ কেমন আছেন, আমার প্রাণনাথ কেমন আছেন, হৃদয় বল্লভ কেমন আছে, যেরকম সে জিজ্ঞেস করছেন। বলছে না, শরীর খুব খারাপ, এরকম ব্যাপার। যদি কেউ শুদ্ধ ভক্ত হয় তাদের চরণ ধুলো একটু দিলে তাহলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে। বলছে কত চাই? গোপীরা কি বলছে? কত চাই? সবাই বলে না, তোমাদের যে দিলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে পারো, মারা যেতে পারো, নষ্ট হয়ে যাবে। বলে আমরা চলে যাই, শেষ হয়ে যাই, কৃষ্ণ আমাদের ঠিক থাকুক। তখন তারা কি করেছে, নারদকে তাদের চরণ ধুলো সব দিয়েছে, নারদ নিয়ে এসছে। তখন নারদ কি বলছে, তুমি কি ভক্ত ছিলে না? তখন নারদ নিজ চিন্তায় পড়ে গেছিলেন। তাহলে বুঝতে পারলে শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে? গোপীরা। তার জন্য বলা হচ্ছে গোপ্তুতে বরং, নিজেরা শেষ হয়ে যাক কিন্তু আমার কৃষ্ণ সুস্থ থাকুক, নাকি? जय वृंदावन वासी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, गोपीगण की अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की। এই হচ্ছে গোপ্তুতে বরণ। ভগবানকে কিভাবে গোপীরা বরণ করেছিলেন, তারা সর্বস্ব দিয়ে ভগবানকে গ্রহণ করেছিলেন, ভগবানের মঙ্গল চাইতেন। গোপ্তুতে বরণ অবশ্য রাখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাসে পালন। এই বিশ্বাস পূর্ণ থাকতে হবে। আমরা কি করছি, বিশ্বাসে মিলাই বস্তু তর্কে বুদ্ধ চলে আসছে। আমার ভগবান আমাকে অবশ্যই রক্ষা করবেন, এই পূর্ণ বিশ্বাস থাকে তাহলে ভগবান অবশ্যই পার করে দেবেন। পার করেগা কৃষ্ণ কন্হैया, কৃষ্ণ কন্हैया দাও কি ভাইয়া, একমাত্র পার করবেন কে? কৃষ্ণ কন্হैया। তার জন্য আমাদের অবশ্য রাখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাসে পালন। এই বিশ্বাস আমাদের থাকা দরকার। আর কি, ভক্তির অনুকূল মাত্র কার্যের স্বীকার। যদি আমরা সংসারে এসে অনুকূল ভক্তি করি তাহলে ভগবান কি করবেন, স্বীকার করবেন। ভক্তির প্রতিকূল ভাব বর্জন অঙ্গীকার। আমাদের কি করতে হবে, তার জন্য তপস্যা করতে হবে। যদি জ্ঞান হয়েছে ঠিক আছে, জ্ঞান আহরণ করেছি, যতক্ষণ বৈরাগ্য না আসছে আমাদের তপস্যা পূর্ণ হবে না। বৈরাগ্য মানে যে আমরা সেই বীজ দিয়ে চা খাওয়া, সে চা চলছে, যে মাঝে মাঝে সিগারেট খাওয়া চলছে, তাহলে কি বলবো, বৈরাগ্য হলো কোথায়? যত নাম জপ করবো আস্তে আস্তে বৈরাগ্য হবে। কোথা থেকে বৈরাগ্য হবে? ভক্তির প্রতিকূল ভাব বৈরাগ্য হবে। অনুকূল ভাব কি করতে হবে, ধারণ করতে হবে, তাহলে জীবনের উন্নতি হবে। আমরা সেই নাম করে যাচ্ছি, মাছ খেয়ে যাচ্ছি, তাহলে আর হলো কোথায়, নাকি? সেই নাম করে যাচ্ছি, বিড়ি খেয়ে যাচ্ছি, তাহলে হলো কোথায়? এদিকে কি করতে হবে, জ্ঞান আহরণ করার সাথে সাথে আমাদের কি বৈরাগ্য শিখতে হবে, নাকি? যতক্ষণ বৈরাগ্য না আসছে ততক্ষণ আমাদের হবে না ভক্তি, সঞ্চার হবে না। তার জন্য বলা হচ্ছে ভক্তির অনুকূল ভাব কার্য স্বীকার, ভক্তির প্রতিকূল ভাব বর্জন অঙ্গীকার। বর্জন অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার করতে হবে, বর্জন শিখতে হবে, নাকি? যেরকম আপনারা ভক্তরা যারা আছেন সব অনেকেই বর্জন করেছেন সব। আমরা কি বর্জন করছি? বিদেশিদের দেখবেন যা, হ্যাঁ, বিদেশি যারা আছে তাদের সবটাই উল্টো, নাকি হয়ে গেছে? আমাদের থেকে তারা বেশি ছিল, হ্যাপি ছিল, নাকি? তারা হ্যাপি হয়ে গেছে। আর আমরা ইন্ডিয়াতে কি করছে, ভারতে আমরা হ্যাপি হতে পারছি না। কিসের জন্য হতে পারছি না? আমরা বৈরাগ্য বিদ্যাটা ধারণ করতে পারছি না। তার জন্য আমাদের এই প্রবলেম। তার জন্য বলা হচ্ছে ভজুরে মন শ্রীনন্দ নন্দন অভয় চরণার বিন্দরে, দুর্লভ মনুষ্য জন্ম সৎসঙ্গে তরে ভব সিন্ধুরে। এই ভব সিন্ধু যদি আমরা পার হতে চাই তাহলে অভয় চরণার বিন্দু আমাদের শরণ নিতে হবে। আর শরণ নিতে হলে কি করতে হবে? 6 রকমের যে শরণাগতি আছে সেটাকে আমাদের জানতে হবে ভালো করে। হ্যাঁ, পূজন সখীজন আত্মনিবেদন, পূজন সখীজন, হ্যাঁ, আত্মনিবেদন গোবিন্দ দাস অভিলাষারে। এই যে নবদা ভক্তি আছে, হ্যাঁ, শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন পূজন সখীজন আত্মনিবেদন গোবিন্দ দাস অভিলাষারে। গোবিন্দ দাস এই অভিলাষা করছেন, এই নবদা ভক্তি যেটা আমাদের অভ্যাস করতে হবে। যদি অভ্যাস করি তাহলে আমাদের জীবনে কি ভক্তি রাজ্যে আমরা প্রবেশ করতে পারবো, আর ভগবানের আমরা প্রিয় হতে পারবো। যে বাবার ছেলে যদি বাবার কথা শোনে তাহলে বাবা তো খুশি হবেন, নাকি? আমার ছেলেটা শোনা ছেলে, নাকি? আর যদি বাবার কথা না শোনে তাহলে কি হবে? তেজ পুত্র করে দেবো, নাকি? হয় কিনা সংসারে?
সেরকম ভগবানও আমরা যদি এখানে এটা করতে পারি, ওইখান থেকে তো এসছি ব্যাপারটা নাকি, তাহলে ভগবান কেন করবেন না? তার জন্য যারা দুষ্কৃতি, ভগবান তার জন্য তাদেরকে পরিষ্কার করে গীতায় বলে দিচ্ছেন। কি বলেছেন? অবজানন্তি মামুড়া মনুষ্যতনম আশ্রিতম পরম ভাবমজানন্ত মাম ভূতম মহেশ্বরম। অবজানন্তি মামুড়া মনুষ্যতনম আশ্রিতম, আমি যে মানুষ শরীর ধারণ করে এসেছি, এই মূঢ়রা আমাকে পরিহাস করে। আর যারা ভক্ত তাদের কথা কি বলছেন? ইয়মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বত্রং চৈম পশ্যতি তস্যাং ন প্রণশ্যামি সচমেন প্রণশ্যতি। যে দেখে আমারে স্থাবর জঙ্গমে অন্য গুণ নাহি তার নির্গুণ সঙ্গমে সে হয় আমার প্রেমী আমি হই তার নিরস সুকুণা তর্ক নহে ব্যবহার। এই ষষ্ঠ অধ্যায় 30 শ্লোকে ভগবান বলছেন, হ্যাঁ ভগবান কি বলছেন? যমাং প্রস্তুতি সর্বত্র, যে আমাকে সবসময় ভজন করে, আমার কথা নির্দেশ পালন সবকিছু করে, আমি তার কাছে সবসময় থাকি। হরি বল। আর যে তাকে এক মুহূর্ত ছেড়েও আমি থাকতে পারি না, হ্যাঁ, আর যে যেরকম ভাবে আমাকে উপাসনা করে আমি তার কাছে সেরকম থাকি। কিন্তু ভক্তের জন্য বলছেন কি, হ্যাঁ ভগবান বলছেন সে হয় আমার প্রেমী আমি হই তার নিজস্ব শকুনা তর্ক নয় ব্যবহার। আমি তার কাছে কি হয়ে যায় না, আমি তার কাছে সহজ হয়ে যায়, সবসময় সে আমার দেখতে পায়। আর ভগবানের কাছে সেই ভক্ত কি হয়ে যান? সব থেকে প্রিয় হয়ে যান। কি বুঝতে পেরেছেন? তার জন্য ভগবান নবম অধ্যায় 31 শ্লোকে কি বললেন? ক্ষিপ্রম ভবতি ধর্মাত্মা শাশ্বত শান্তি নিগচ্ছতি কুন্তে প্রতিজানি নমে ভক্ত প্রণশ্যতি। অতি শীঘ্র যাবে সেই ভাব দুরাচার ধর্ম ভাব হবে তার ভক্তিতে আমার এ কুন্তে প্রতিজ্ঞায় শোনো হে আমার যে ভক্ত নাশ নাহি তাহলে ভগবান এই ভক্তের জন্য কি বললেন? যে সংসারে এসে আমার ভক্ত হয়ে যাবে নামে ভক্ত প্রণশ্যতি, তাকে কেউ নাশ করতে পারবে না, কারো শক্তি নেই। উদাহরণ দিয়ে দিয়েছেন কিভাবে প্রহ্লাদ মহারাজ তার বাবা স্বয়ং রাজা কত কিছু শাস্তি দিয়েছেন এবং তরোয়াল চালিয়েছেন তার গলা থেকে, কিন্তু কিচ্ছু হয়নি। পর্বত থেকে ফেলে দিয়েছেন, মারা যায়নি। সাপের গৃহে ছেড়েছেন, তাতে কিছু হয়নি। এখানে ভগবান স্বয়ং প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে আমি ভক্ত প্রণশ্যতি, যে আমার ভক্তকে কেউ নাশ করতে পারবে না। আর যদি অভক্ত হয়ে যায় তা কেউ বাঁচাতে পারবে না। তার জন্য বলা আছে রাখে তো হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে। তার উদাহরণ দিয়ে দিয়েছেন মহিষাসুর, তার উদাহরণ দিয়েছেন কংস, রাবণ, উদাহরণ দিয়ে দিয়েছেন যে মারে তো হরি রাখে কে, যে কোন হরি মারবেন কেউ রাখতে পারবে। এটা অনেক বড় কথা আছে, আমাদের সেই সময় নেই আলোচনা করার, পরের ক্লাসে আমাদের আলোচনা হবে। এখন আমরা একটা সাময়িক কীর্তন করে আমাদের সৎসঙ্গ করা হবে। হরি বল। সর্বন্তু সুখিনা সর্বে শান্তু নিরাময় সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম राम हरे हरे। जय नाम महाप्रभु की, जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय महाराज।
राधा रानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती तथात की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि। तार कुछ प्रश्न থাকলে বলো।